आज की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रामा श्रीनिवासन जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीमान एम गजेंद्रन, मंच पर उपस्थित एआईएडीएमके के नेता श्रीमान विजय कुमार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष एम विश्वराम, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि से रामेश्वरम तमिलनाडु की इस पवित्र भूमि में आया हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। மேலும் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சட்டமன்றத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள், மத்திய மந்திரி ஃபார்மர் ஜெனரல் வி.கே. சிங் அவர்களே, பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் ஸ்ரீனிவாசன் ஜி அவர்களே, பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாவட்ட தலைவர் கஜேந்திரன் ஜி அவர்களே, அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நகர தலைவர் விஜயகுமார் அவர்களே, முன்னாள் பிஜேபியினுடைய மாவட்ட தலைவர் ஈஸ்வரன் அவர்களே மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பொறுப்பாளர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தமிழகம் ஒரு புண்ணிய பூமி. அப்படிப்பட்ட ராமேஸ்வரம் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய, தமிழகத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ராமேஸ்வரத்தினுடைய இந்த புண்ணிய பூமிக்கு நான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்திருப்பதை நான் பெருமையாக கருதுகின்றேன். मित्रों, तमिलनाडु की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विशेषता रही है और यही कारण है कि तमिलनाडु देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक मंदिरों के राज्य के रूप में विख्यात है। पूरा देश बड़ी श्रद्धा के साथ तमिलनाडु के साथ जुड़कर के यहां के देवालयों में आकर के श्रद्धा और भक्ति का परिचय देते हुए संस्कृत और तमिल के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को व्यक्त करता है। தமிழகம் பாரத நாட்டிலேயே ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த தேசம். பாரத நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை சாதுக்களும் சான்றோர்களும் ஆண்டோர்களும் தமிழனுடைய பெருமைகளை அறிந்து, இதனுடைய உயர்வை அறிந்து பாராட்டி இருக்கின்றார்கள். பாரத நாட்டினுடைய எல்லா மாநிலங்களுடைய அந்த பண்பாடுகளும் கலாச்சாரங்களும் கலந்த ஒரு சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு பூமி தமிழகம். तमिलनाडु की इस समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहते हैं। पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक मोर्चे पर भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने का कार्य हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से
भारत के अंदर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हो और उसके माध्यम से नौजवानों के लिए रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रहा हो। पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार ने दिल्ली से पूरे देश के अंदर एक ही संदेश दिया है। वह संदेश है सबका साथ और सबका विकास। उस प्रक्रिया से जोड़ने के लिए आज एक बार भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के सहयोगियों एआईएडीएमके और अन्य सहयोगियों के साथ तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी आपके पास आई है। தமிழகத்தினுடைய பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் நமது நாட்டினுடைய பிரதமர் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் பாரத நாடு மட்டுமல்ல உலகத்தில் உள்ள பல நாடுகளுக்கு தமிழனுடைய பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் உயர்த்தி பேசிய பிரதமர் நமது பாரதத்தினுடைய பிரதமர். நமது நாட்டினுடைய பிரதமர் 6 ஆண்டுகால ஆட்சியில் அடிப்படை வசதிகள், பொருளாதார விஷயங்கள், வேலை வாய்ப்புகள், இளைஞர்களுடைய வளர்ச்சி, அதை பற்றியெல்லாம் பாரத நாடு உலகத்திலே ஒரு தலைசிறந்த நாடாக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரதமர் நம்ம நாட்டினுடைய பிரதமர் அவர்கள் நரேந்திர மோடி அவர்கள். அவர்கள் டெல்லியில் அமர்ந்து கொண்டு ஒரு விஷயத்தை பாரத நாட்டிற்கு அனுப்புகின்றார். சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ், அனைவரும் இணைந்து அனைவருடைய வளர்ச்சிக்காக இந்த தேசத்திற்காக பாடுபடுவோம் என்ற செய்தியை பாரத நாட்டுக்கு டெல்லியில் இருந்து நமது பிரதமர் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார், அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद देश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन कांग्रेस इस देश के अंदर लंबे समय तक शासन करने के बावजूद गांव-गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाई। प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से घर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य सौभाग्य योजना में ये एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया। और आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना, प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। चाहे वहां गरीबों को आवास देने का कार्य हो, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, या हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य हो, यह कार्य ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार देश के अंदर दे रही है। और एनडीए तमिलनाडु के अंदर भी इसी विश्वास के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है कि विकास की जो प्रक्रिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी है, यह गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचे। इसके लिए एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अत्यंत आवश्यक है। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। தற்பொழுது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்ற பெயரில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், பாரதிய ஜனதா கட்சி, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், இப்படிப்பட்ட கட்சிகள் எல்லாம் இணைத்து நாம் இந்த தேர்தலிலே வெற்றி பெறுவதற்காக நாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த சமயத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சியாகப்பட்டது இந்த தேசத்திலே அதிகமான ஆண்டுகள் இந்த தேசத்திலே காங்கிரஸ் ஆட்சி புரிந்தது. 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்சி புரிந்த காங்கிரஸ் கட்சி பல கிராமங்களுக்கு அடிப்படை வசதியான மின்சாரங்களை கூட கொடுக்காத ஆட்சியைத்தான் காங்கிரஸ் செய்து கொண்டிருந்தது. பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி வந்து 6 ஆண்டு காலங்களில் எல்லா கிராமங்களுக்கும் மின் வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஆட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி. அதே சமயத்தில் பாரத நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தடையில்லா மின்
மின்சாரம் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் தடையில்லா தண்ணீர் கிடைப்பதற்காக இன்று முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த முயற்சியில் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்ற அடிப்படையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அடுத்தபடியாக சாதாரணமாக ஒரு குடும்பத்தில் வறுமை கோட்பாட்டுக்கு கூடியுள்ளவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டால் அவர்கள் சிரமப்படக்கூடாது என்பதற்காக 5 லட்சம் ரூபாயிலே ஜன் ஆயுஷ் என்ற ஒரு திட்டத்தில் அனைவருக்கும் அடிப்படை மருத்துவ வசதியில் 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு காப்பீட்டு திட்டத்தை நாடு முழுக்க கொடுத்த அரசாங்கம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கம். விவசாயிகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டுகளும் 6000 ரூபாய் விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக செல்வதற்காக திட்டத்தை தீட்டி விவசாயிகளுடைய கைக்கு செய்கின்ற அந்த செயல் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திய அரசாங்கம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கம். அப்படிப்பட்ட அரசாங்கம் அனைவரையும் இணைத்து அனைவருடைய வளர்ச்சிக்காகவும் இந்த தேசத்தை எல்லா துறைகளிலும் முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த தேர்தலிலே தேசிய ஜனநாயக கொள்கையை நாடு முழுக்க கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்ற கூட்டணி அமைவித்து இந்த தமிழகத்திலையும் ஒரு நிலையான, ஒரு நேர்மையான, ஒரு உயர்ந்த ஆட்சியை அமைக்க வேண்டும் என்பதற்காக சட்டமன்ற தேர்தலிலே போட்டியிடுகின்றோம். அந்த போட்டியிடுவதற்காக நான் அவர்களை வெற்றி பெற செய்வதற்காக இந்த கூட்டத்திலே நான் பிரச்சாரத்திற்காக நான் உங்கள் முன்னால் வந்திருக்கின்றேன். मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हाईवे, रेलवे, नए नए एयरपोर्ट, IIM, IIT, एम्स के निर्माण की प्रक्रिया हो या फिर नए नए बंदरगाहों के निर्माण की प्रक्रिया आपने पिछले 6 वर्षों के अंदर बदलते हुए भारत की इस तस्वीर को देखा होगा। आज इन सबके कारण भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नए भारत की एक नई तस्वीर है। यह तस्वीर जो 2020-21 में हमने देखा है कि रेलवे पे आजादी के बाद पहली बार दावा कर सकता है कि रेलवे की कोई भी दुर्घटना 2020-21 के अंदर नहीं हुई। बल्कि अगर तमिलनाडु के अंदर हम देखें तो तमिलनाडु में चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एग्मोर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, ये जितने भी रेलवे स्टेशन हैं एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं। विकास की प्रक्रिया हम लोगों को एक नई दिशा देने का कार्य करता है। सागरमाला के तहत यहां पर जिस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का कार्य किया गया है, यह भी तमिलनाडु को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। और भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए पहला डिफेंस कॉरिडोर भी तमिलनाडु को ही दिया है। तमिलनाडु को मिलने वाली विकास की परियोजनाएं एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு ரயில்வே துறை, போக்குவரத்து, தங்க நாற்கர சாலை, விமான நிலையங்கள், எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகள் இப்படிப்பட்ட தமிழகத்தினுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளான ரோடு, ரயில்வே, விமானங்கள், விமான நிலையம், எய்ம்ஸ் இப்படிப்பட்ட நல்ல திட்டங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து தமிழகத்திலே இந்த தமிழகத்தினுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை மிக பிரம்மாண்டமாக ஏற்படுத்தி கொடுத்த அரசு பாரதிய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய நம்ம நாட்டினுடைய பிரதமருடைய ஒரு செயல். அப்படிப்பட்ட தமிழகத்தை அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் எல்லாம் உருவாக்கியதனுடைய விளைவாக இந்த தமிழகம் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த பாரதமே இந்த பொருளாதார வளர்ச்சியிலே உயர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுகளுக்கு இணையாக இன்று பாரதம் பொருளாதாரத்திலே இன்று உயர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சியை நாம் இன்று பார்த்து
இருக்கின்றோம். அதனுடைய அடிப்படையில் இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த சாகர்மாலா. அப்படிப்பட்ட விஷயங்களையும் இங்கு பாரத நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களிலும் ஏற்படுத்தி ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சி என்பது அந்த வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்கக்கூடிய விஷயங்களை, வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையே கட்டமைப்பு, அப்படிப்பட்ட கட்டமைப்புகளை பாரத நாடு உருவாக்கி இருக்கிறார். அதனுடைய அடிப்படையில் தமிழகமும் ஒரு இந்தியாவிலேயே ஒரு தலை சிறந்த வளர்ச்சியான மாநிலமாக உருவாக்குவதற்கு, வளர்ச்சி அடைவதற்காக நம்ம நாட்டினுடைய பாரதத்தினுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சியை தலை சிறந்த வளர்ச்சியாக மாற்றுவதற்காக அவர் முயற்சி செய்கிறார். அந்த முயற்சிகளிலே வெற்றிகளும் கண்டு கொண்டிருக்கின்றார். அந்த சமயத்திலே நாம் அந்த வெற்றி தொடர்வதற்கு நாம் அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். हम सब जानते हैं पिछले एक वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना प्रबंधन का जो अद्भुत कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर हुआ है, गरीब कल्याण पैकेज में हर गरीब को मुफ्त में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर एमएसएमई यूनिट में जिसमें कि तमिलनाडु ने सर्वाधिक लाभ लिया, उनके माध्यम से रोजगार सृजन का कार्य, जनधन अकाउंट धारी प्रत्येक महिला के खाते में 500 रुपए प्रतिमाह देने की कार्रवाई रही हो, या फिर वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, या फिर निराश्रित महिला पेंशन धारकों को अतिरिक्त सुविधा देने का कार्य, ये सभी कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार ने किया। इसके विपरीत आपने देखा होगा, जब भी कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, जब भी डीएमके को तमिलनाडु में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, डीएमके और कांग्रेस भ्रष्टाचार, अराजकता, भाई भतीजावाद और परिवारवाद की प्रतीक बन करके पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। आज इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं कि एनडीए ने विकास को एजेंडा बना करके भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परंपरा को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिस संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, इसमें एनडीए, भाजपा एनडीए के कैंडिडेट्स को हम सभी भारी बहुमत से विजयी बना करके तमिलनाडु की विधानसभा में भेजें, जिससे तमिलनाडु के अंदर एक बार फिर से या ये डीएमके के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने और एनडीए की सरकार विकास के पथ पर आगे चल करके प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का कार्य कर सके और तमिलनाडु के प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली ला सके। இந்த 6 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் சென்னை, கோவை, திருச்சி, மதுரை இப்படிப்பட்ட ரயில் நிலையங்களுக்கும் விமான நிலையங்களுக்கும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாதையை அமைத்துக் கொடுத்த ஒரு அரசாங்கம் தேசிய ஜனநாயகத்தினுடைய அரசாங்கம், நரேந்திர மோடியினுடைய அரசாங்கம். கொரோனா காலகட்டத்திலே நாட்டு மக்கள் எல்லாம் என்ன சொன்னார்கள், எதிர்க்கட்சிகள் எல்லாம் என்ன சொன்னார்கள்? அதற்கு மாறாக ஒரு நிலையான, ஒரு நேர்மையான ஆட்சி எவ்வாறு செயல்பட வேண்டுமோ அப்படி ஒவ்வொரு பெண்களுடைய, அந்த நலிவடைந்த பெண்களுடைய அக்கவுண்டில் நேரடியாக 500 ரூபாய் அவர்களுக்கு செலுத்தப்பட்டது. 8 மாதங்களாக கொரோனா காலகட்டத்தில் அனைத்து மக்களுக்கும் மத்திய அரசாங்கம் இலவசமாக அரிசியை ரேஷன் கடையில் கொடுத்தது. அதே போல இலவச எரிவாயுவை ஏழை மக்களுக்கு, வறுமை கோட்பாட்டு கீழ் உள்ள மக்களுக்கு தேசிய ஜனநாயகத்தினுடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அந்த இலவசமாக ரேஷனை கொடுத்தார். மாதம் 500 ரூபாயை நேரடியாக அவர்கள் வங்கிக் கணக்கிலே டெல்லியில் இருந்து செலுத்தப்பட்டது. அவர்களுக்கு இலவசமாக அரிசியும் பருப்பும் நேரடியாக மத்திய அரசாங்கம் அதற்கு வழங்கப்பட்டது.
அப்படிப்பட்ட ஒரு கொரோனா காலகட்டத்திலே உலகமே வியக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த பாரத நாட்டிலே அதை கையாண்ட பிரதமர் நம்ம நாட்டினுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். அப்படிப்பட்டவருடைய ஆட்சி தொடர வேண்டும். ஆனால் இங்க என்ன இருக்கிறது? திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் காங்கிரசினுடைய ஆட்சியும் இருக்கின்ற பொழுது தமிழகத்திலே என்ன நடந்தது? அவர்கள் ஊழல், அராஜகம், போக்கிரித்தனம் இதைத்தானே தமிழகத்தில் செய்தார்கள். பெண்களை மதிப்பிழக்க செய்வது, பெண்களை மானவங்கப்படுத்துவது இதைத்தானே இவருடைய ஆட்சியில் செய்தார்கள். இந்த ஆட்சிகள் வரக்கூடாது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தலைமையிலான அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி மீண்டும் தமிழகத்தில் வர வேண்டும் என்பதற்காக நான் பிரச்சாரம் செய்ய வந்திருக்கின்றேன். இவர்களுடைய ஆட்சி தேசத்தில் என்ன நடத்தினார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட ஆட்சியை தோற்கடித்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி, அதாவது நரேந்திர மோடியினுடைய நல்ல திட்டங்கள் எல்லாம் வளர்ச்சியை நோக்கி செல்ல வேண்டுமே. ஆனால் நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய சின்னம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய மீண்டும் இந்த ஆட்சி வந்தால்தான் நரேந்திர மோடி இந்த தேசத்தை எந்த நிலைக்கு, தமிழகத்தையும் தேசத்தையும் எந்த நிலைக்கு வளர்ச்சியில் செல்ல வேண்டும் என்று அவர் கனவு கண்டிருக்கின்றாரோ அந்த கனவை நனவாக்குவதற்கு தமிழகத்தில் மீண்டும் அந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட கூட்டணியுடைய ஆட்சி வர வேண்டும். ஆகவே ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கு சென்று இந்த ஆட்சி மீண்டும் வர வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியை அனைவருக்கும் சொல்வதற்காகத்தான் நான் வந்திருக்கின்றேன். நீங்களும் வீடு வீடாக சென்று இந்த செய்தியை சொல்ல வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். मित्रों, डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन अब मातृशक्ति का अपमान करने पर उतारू हो चुका है। यद्यपि इनका पिछला इतिहास भी दागदार रहा है। तमिलनाडु के अंदर जहां पर मातृशक्ति का सम्मान हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, कन्याकुमारी में जो हम जाते हैं तो वहां पर मातृशक्ति के सम्मान के प्रति श्रद्धा से प्रत्येक भारतीय का सिर झुकता है। लेकिन आज जिस भाषा का प्रयोग डीएमके और कांग्रेस के नेता तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं, ये देश की आधी आबादी का अपमान है। मातृशक्ति को इस प्रकार के अपमान करने वाले दलों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। चुनाव में ऐसे दलों का जो महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें चुनाव में अपने बैलेट की ताकत का उपयोग करते हुए मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। क्योंकि चुनाव समाज के अंदर प्रत्येक नागरिक को सम्मान देने का भी कारण बनना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग आज कांग्रेस और डीएमके के नेताओं के द्वारा प्रारंभ हुआ है, इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया करना चाहिए। திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் காங்கிரஸ் கட்சியும் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலே பெண்களை அவமானப்படுத்துவதை அவர்கள் கொள்கையாக கொண்டிருக்கின்றார்கள். எந்த தேசத்தில் பெண்கள் மதிக்கப்படுகின்றார்களோ, பெண்களை தாயாக பார்க்கக்கூடிய இந்த புண்ணிய பூமியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் காங்கிரஸ் கட்சிகளும் பெண்களை மானவங்கப்படுத்துவதை, அவமானப்படுத்துவதையே அவர்கள் கொள்கையாக கொண்டிருக்கின்றார்கள். எந்த தேசத்தில் பெண்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றார்களோ அந்த அங்குதான் செல்வம் நிறைந்திருக்கும் என்ற நமது பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் இழிவுபடுத்தும் நோக்கத்தோடு பெண்களை களங்கப்படுத்துவதையே நோக்கமாக இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் காங்கிரஸ் கட்சியும் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலே பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட அவர்களுக்கு இந்த தேர்தலிலே தாய்மார்கள் அனைவருமே சரியான பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை நான் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். மக்களுக்கு ஒரு மரியாதையை, வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம். இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு, பெண்களுடைய சக்தியை, பெண்களை அவமானப்படுத்திய இந்த தேச விரோத சக்திகளை நீங்கள் உங்களுடைய வாக்குச்சீட்டுகளின் மூலமாக, வாக்குகள் மூலமாக இந்த பெண்களுக்கு விரோதமாக செயல்படும் இந்த கட்சிகளை தோற்கடிப்போம். அப்படிப்பட்ட வெற்றி பெறக்கூடிய சின்னங்களுக்கு நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். मित्रों,
विरुद्धनगर में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम लोग यहां की मांग के अनुरूप यहां पे विश्वविद्यालय की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना और साथ साथ यहां के युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था के साथ ही यहां की उन आवश्यकताओं की, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य भी केंद्र की मोदी सरकार और तमिलनाडु में बनने वाली एनडीए की सरकार मिलकर के पूरा करेगी। जो यहां के नागरिकों की अभिलाषा है उसको पूरा करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विरुद्धनगर से विजयी होने के साथ ही उन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और यही अपील करने के लिए हम लोग आए हैं कि विरुद्धनगर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए हम सब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दें। இந்த விருதுநகர் சட்டமன்ற தேர்தலிலிருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்வது என்னவென்றால், சர்வதேச அளவிலான பல்கலைக்கழகங்களும் சர்வதேச அளவுக்கு நிகரான நிகரான விளையாட்டு மைதானங்களும் சர்வதேச அளவிற்கு நிகரான இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி நிலையங்களும் இந்த மூன்று விஷயங்களும் இங்கு அமைத்துக் கொடுப்பதற்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய ஆட்சியினுடைய தலைமை வந்திருக்கக்கூடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இங்கு சர்வதேச அளவில் பல்கலைக்கழகமும் சர்வதேச அளவிலான விளையாட்டு மைதானமும் சர்வதேச அளவிலான தரமான இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்புகளையும் இந்த பகுதியில் அமைத்து விருதுநகர் மாவட்டத்தினுடைய வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக நரேந்திர மோடி அரசாங்கமும் தமிழகத்திலே மீண்டும் இந்த அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியோடு இணைந்து இந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தை வளர்ச்சிக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டுமானால் நமது வெற்றி வேட்பாளர்களுக்கு பெரும்பாலான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி அடைய செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்। मेरी आपसे अपील है, तमिल और संस्कृत दोनों भारत की सबसे समृद्धतम भाषाओं में एक है। वैश्विक मंच पर दोनों भाषाओं ने भारत को एक नई प्रतिष्ठा दिलाई है। आज आवश्यकता है भारत की और तमिल की समृद्ध परंपरा को बचाने के लिए हम एनडीए की सरकार तमिलनाडु में लाएं और इसके लिए विरुद्धनगर में एनडीए के प्रत्याशी को भारी बहुमत से तमराई पर वोट देकर के विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप मेरे साथ बोलेंगे, वेट्टी वेल, वेट्टी वेल, वेट्टी वेल, वेट्टी वेट्टी वेल, वेट्टी वेट्टी वेल। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।